So now write down the problem. Check whether ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫೋರ್ತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ. Okay. Check whether x minus 3 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿ x minus 3 into 2x plus 1 is equal to x into x plus 5 is an quadratic equation. So ಏನ್ quadratic equation ಅಂದ್ರೆ equation ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್. equation ಅಂದ್ರೆ ಏನು, quadratic equation ಅಂದ್ರೆ ಏನು, equation ಅಂದ್ರೆ ಏನು, quadratic equation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಮಾಡಿರೋದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ. ಸರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಇರೋದು, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪವರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ 2 ಇರಬೇಕು ವೇರಿಯೇಬಲ್. Very good. The statement having the equal sign. The statement having the equal sign. It means this is equal to this is equal to this ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳೋದು. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ, ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ you can correct as statement. It is equal to this, it is equal to this, you can correct as a statement, and this statement having the equal sign, therefore it is called an equation. So what is the quadratic equation? In the given equation, the highest power of the variable is 2. Highest power of the variable is 2. Then you call it as a quadratic equation. 1.99 idru saha adu quadratic equation la, exactly 2 idre matra adu quadratic equation. Check iga kottidane ಒಂದು equation. Check whether it is a quadratic equation or not. ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ. ಸೊ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಎರಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಎರಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಫುಲ್. ಅಗೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್, ಟೋಟಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ is equal to x into x, x square, x into 5, 5x. Okay, so now it is multiplied by x into 2x, 2x square, x into 1, x, minus into plus minus, 3 to the 6x, minus into plus minus 3. So now transfer these terms to a RHS, plus x square equal minus x square, minus 5x is equal to 0. Now you can separate the terms. 2x square minus x square. So now check it. Plus x minus 6x minus 5x minus 3. So now 2x square only, x square ಅಂದ್ರೆ x square. ಇಲ್ಲಿ plus x. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಇಡ್ರಿ. minus 11x minus 3. So now x square, again it is 1 plus 1 minus. ದೊಡ್ಡದ್ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು. ದೊಡ್ಡದ್ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು. 11 ನಲ್ಲಿ x ಹೋದ್ರೆ minus 10x minus 3. The highest power of this equation, if this is the equation, the highest power of the variable in the equation is 2. Therefore, it is a quadratic equation. Now it is clear? Yes, sir. Any doubts? ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಸಾನಾ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ಕಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ನೀವು.
ಆಯ್ತು ಸರ್. ದೀಕ್ಷಾ ಬಂದಿದ್ದಾಳ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲೋಗಿತ್ತು ಫೋನು? ಸರ್ ಅಮ್ಮ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮನ್ನ? ಸರ್ ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರದು ಆಯ್ತಾ? 5 ಲೈನ್ ಇದೆ. 3 Yes, sir. 2 6 ಲೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇರಿ 6 ಲೈನ್ ಇದೆ. 6 ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ 60 ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಸಿಂಚು ನೀನ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಹಾ, ಓಕೆ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್? ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್? ax Yes, square sir. plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಈ ತರ 2 ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇದು 2 ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟು ಟೋಟಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ total second bracket. Now it is multiplied by x, x into x square, x into 5x. So now it is multiplied by x into 2x, 2x square, x into x, 1x, plus into minus, minus, 3 2s are 6x, minus into plus, minus 3, plus x square, minus x square, plus 5x, minus 5x. So now we can separate the terms, like terms. x square one kadege, x one kadege, constants one kadege. So 2x square minus x square plus x minus 6x minus 5x minus 3. So 2x square x square or x square plus x. So now come to this. ಇವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. minus 11x minus 3. So one plus same like terms ಇದೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡದ್ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕದು ಕಳಿಬೇಕು. 11 ಅಲ್ಲಿ x ಹೋದ್ರೆ 10x, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಹ್ನೆ minus, minus 3 is equal to 0. So now write down the next problem. Same type ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಬರ್ಸಲ್ಲ, ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ. ಸರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಏನವಾ? ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಬರಿಬೇಕು. It is a quadratic equation. It is a conclusion ಬರಿಬೇಕು. This is very important. It is a quadratic equation. So now write down the next problem. 2x minus 1 into x minus 3 is equal to x plus 5 into x minus 1. So ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು whether it is a quadratic equation or not. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ 2 ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ 2 ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಏನ್ರಿ ಫೋನ್ಗಳು? ಇಲ್ಲಿ 2 ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ we have to multiply these two terms. ಈ 2 ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಟೋಟಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಟೋಟಲ್ is equal to same again in the LHS ಫಾರಂ ಅಲ್ಲೇ RHS ಇರೋದ್ರಿಂದ. So now write first bracket na first number into total second bracket. First bracket na
second number or term and sign into total second bracket. So now write 2x square minus 6x, 2x into x into x square plus into minus minus 2x into 3, 6x minus x minus into minus plus 3 x square plus into minus minus x plus 5x minus 5. So LHS RHS ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ತರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಮೇಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್. ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡಿದಾವೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್. 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 7x ಪ್ಲಸ್ 3 x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು x ಟರ್ಮ್ ಅವು ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5x ಅಲ್ಲಿ x ಹೋದ್ರೆ 4x ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ಲಸ್ 2. ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ 100% ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ಮೈನಸ್ 5. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 7x plus 3 minus x square minus 4x plus 5 is equal to 0. RHS term ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ you can write 0. So now make x square one ಕಡೆಗೆ, x square minus x square minus 7x minus 4x plus 3 plus 5. Now it is right 0. So 2x square x square x square minus 7x minus 4x minus 11x plus 8 is equal to 0. So this is a quadratic equation because the highest power of the variable is 2. Therefore, you can write 2. Sir? Sir? ಸರ್ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಹರ್ಷಿತಂಗೂ ಸಹನಂಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಂತೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹರ್ಷಿತಾ ಸಹನ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಬಂದ್ ನೋಡು. ಟ್ರೈನೇ ಮಾಡಲ್ಲಮ್ಮ ಅವ್ರ, ಹಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ಏಕ್ದಮ್ ಹಂಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸಹನ ಬಂತೇನೆ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ? ಆ ಮತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದಲ್ಲ 10 ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು, 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕವ. ನೀನು 2 ಸಲ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, 2 ಸಲ ಸೀನ್ ತಕ್ಷಣ ನೀನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನೆಗಡಿ ಆಗೈತೆ ಅಂತ. ಮನೆ ಮದ್ದು ತಗೋಬೇಕು. ಬರ್ಕ
ಓವರ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಸಾನ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಇವೆರಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಈಗ. ಇವೆರಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ ಇವೆರಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದ ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟು ಟೋಟಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ total second bracket. Again if it is in the form of LHS, again LHS formula is there brackets ಇದೆ. First term na first bracket na first number into second bracket, first bracket na second number and side and second bracket. So now multiply 2x square minus 6x minus x minus into minus plus 3 x square minus x plus 5x minus 5. So now ಇಲ್ಲಿ x ನಾವು ಎರಡು ಇದಾವ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನಸ್ 7x ಪ್ಲಸ್ 3 x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು x ಅನ್ನು ಎರಡು ಇದಾವೆ, ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಒಂದ್ರ ಪಕ್ಕ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. 5x ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ x ಅಂದ್ರೆ 4x. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ. ಬರೀ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಬರೆಯೋದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ -5. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ ಟು LHS. minus plus x square ikadiಗೆ ಬಂದ್ರೆ minus x square plus 4x ikadiಗೆ ಬಂದ್ರೆ minus 4x minus 5 ikadiಗೆ ಬಂದ್ರೆ plus 5 is equal to 0. Now make x term ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡೋಣ. x square minus 7x minus 4x plus 3 plus 5 x square minus 7x minus 4x minus 11x plus 3 plus 5 plus 8. So now it is the highest power of the variable is 2. Therefore it is a quadratic equation. Now write down this is a quadratic equation. ಯಾಕೆ degree of the variable is 2 ಅಥವಾ power of variable is 2. ತಲೆ ಒಳಗಿರ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತರ ಅಂತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಲೆ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವೇರಿಯಬಲ್ 2x ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ 2 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ದ್ರಾ? ಇವಳು ಹರ್ಷಿತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲವ ಈಗ. ಹರ್ಷಿತಾ ಇಷ್ಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋ. ಈ ಕಡೆ ನನ್ನ ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡು, ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಡಿ. ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ. ಸರ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ದೆವ್ವಗಳ ಈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನೆಟ್? ದೆವ್ವಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೇನ್ರಮ್ಮ? ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬನ್ನಿ ಈಗ. Next problem is x square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 whole square. X minus 2 whole square. ಲೆಕ್ಕ ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳ್ತಾವೆ.
ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಐತಾ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ a ಮೈನಸ್ b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬಳಸಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 2. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಪ್ರಕಾರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದೆ, LHS RHS ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದು 3x ಪ್ಲಸ್ 1 4 minus 4x. So 2 square means 4, 2 2s are 4x. Now transfer all these terms to a LHS. 3x plus 1 minus 4 plus 4x is equal to 0. 7x minus 3. So you know step along. You can confuse bada. 3x plus 4x 1 minus 4 is equal to 0. 7x 1 plus 1 minus ಇದೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡದ್ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕದ ಕಳೆಯಬೇಕು. 4 ರ 1 ಹೋದ್ರೆ 3, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಹ್ನೆ ಮೈನಸ್. So now write 7x minus 3. ಓ ನನಗೊಂದು ಫೋನ್ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರೀ. ಹರ್ಷಿತಾ this is a quadratic equation. No, sir. No, sir. Very this is not in the form of, this is not in the form of ಯಾವ ಫಾರಮ್? ax square plus bx plus c equal to 0. This is not in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0. ಅದು ಬರಲೇಬೇಕು. That condition is very important. This is not in the form of ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. Therefore, it is not an quadratic equation. Therefore, it is not an quadratic equation. Therefore, it is not an quadratic equation. ಈ equation ax square plus bx plus c ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು? 2 ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ now you can go for the next problem. ಯಾವ್ದೀಗ? ಯಾವುದು? 7-1. x plus 2 whole cube is equal to 2x into x square minus 1. X plus 2 whole cube x plus 2 whole cube is equal to 2x into x square minus 1. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೌದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ a plus b whole cube. a plus b whole cube, that is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. It is an identity to use expand this term.
ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಿಮ್ ತಲೆ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, a plus b whole cube identity ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ then you write, then you expand this term. A plus b whole cube expansion is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. In this a term x is there, instead of b 2 is there, so x cube plus 2 cube plus 2 3 into a is x into b is 2 into a plus b, x plus 2. So now write 2x cube, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2x into x 2x square, 2x cube minus 2x, x cube plus 8 plus 6x, x plus 2, 2x cube minus 2x. So next, x cube plus 8, 6x into x, 6x square, 6x into 2, 12x, 6x into x, 6x square, 6x into 2, 12x, 2x cube minus 2x. Now transfer all these in a RHS terms to LHS. X cube plus 8 plus 6x square plus 12x minus 2x cube plus 2x is equal to 0. So now write the like terms one side. X cube one kade ಬರೆಯೋಣ. X cube minus 2x cube. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ x square. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ x. So plus 12x plus 2x. Next plus 8. So ಇಲ್ಲಿ minus 2x cube ಅಲ್ಲಿ plus x cube ಹೋದ್ರೆ minus x cube plus 6x square plus 14x plus 8 is equal to 0. Any doubts? ಬರ್ಕಳಿ ಮಾತಾಡುವ. This is a quadratic equation. No, No, sir. sir. Why? Sir, ಅಲ್ಲಿ highest power 3 ಇದೆ. Highest power of the variable or the highest power of the variable is 3. ನಮ್ದು Three. quadratic ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು highest power? 2. ಬರೀರಿ. This is not in the form of, ಅಷ್ಟ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಳೋದ್ ಬೇಡ. ಸೊ ನಿಮ್ ತಲೆ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು ಇದು ಯಾಕೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನ ಗಣನೆ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಬರೀ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0. That is very important condition. Therefore, it is not a quadratic equation.
ಹರ್ಷಿತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ಇದೀನಿ. ಏನ್ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತಾ? ನೋ ಸರ್. ಸಹನಾ? ನೋ ಸರ್. ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕನಳ್ಳಿಯರು? No doubt, sir. ನೋ ಸರ್. 21, 22, 23 ಸರ್. ನೋ ಸರ್. ಕ್ಯಾತ್ನಳ್ಳಿ? ನೋ ಸರ್. ಗಿದ್ಗಿ? ನೋ ಸರ್. ದೀಕ್ಷಾ? ನೋ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಳಿಸ್ಬೋದಾ? ಬರ್ದ್ರ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ax ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ bx ಪ್ಲಸ್ c is equal to 0 ಅಂತ ಬರ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಬರ್ದ್ರ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. Now you can go for the next problem. X cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x minus 2 whole cube. X minus 2 whole cube. So LHS term already simplify ಆಗಿದೆ. Independent terms ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ you can use the identity a minus b Whole cube. Now write a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. A cube minus b cube minus 3ab into a minus b. ಯಾರಿಗಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. So now write x cube minus 4x square minus x plus 1 instead of a x is there, instead of b 2 is there. So now write x cube minus 2 cube minus 3 into x into 2. So now write a minus b x minus 2. X minus 2, x cube minus 4x square minus x plus 1. ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. minus 8 minus 6x into x minus 2. ಅಷ್ಟಿಂದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಅಷ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ LHS RHS ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ we have to cancel. Okay. Minus 4x square minus x plus 1 minus 8. This is not a minus 6x. ಜೊತೆಗೆ x minus 2 ಇದೆ. Minus into plus minus 6x into x 6x square minus into minus plus 6x into 2 12x. Now transfer all the RHS terms to LHS. Minus 4x square minus x plus 1 plus 8 plus 6x square minus 12x. RHS total term LHS ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ is 0. Now make like terms one side. 6x square minus 4x square ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿ minus x minus 12x 1 plus 8 is equal to 0. Again 6x square minus 4x square plus ಇದೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಕಳಿಬೇಕು. 6x square 4x square ಹೋದ್ರೆ 2x square ಇವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. minus 13x plus 9 is equal to 0.
ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ Yes, sir. ಯಾಕೆ ಪವರ್ 2 ಇದೆ Power 2 ಇದೆ power sir. or degree of the variable is 2. Two. Therefore, it is a quadratic equation. Now it is clear. Yes sir. Already, this is a quadratic equation. The highest power of the variable is 2 ಅಂತಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಾನು ತಲೆ ಒಳಗಿರ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಬರಿಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವು ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದಿಸ್ ಇದೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ದಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಗೀಚದಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೀಲಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್ ಸರ್ ಬರ್ದೆ ಆ ದುಂಡುಗೆ ದುಂಡಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹ್ಮ್ ಅಳಿಸ್ಬೋದಾ? Yes, sir. ಇನ್ನು ಯಾರು ಬರ್ಕೊಂತಿದ್ದೀರಾ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು? ಅರ ಇಲ್ಲ ಶಿವ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ. No. ಓವರ್. Yes, sir. Okay, so now you can go for the statement problems. Statement problem ಅನ್ನಲ್ಲಿ quadratic equation ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. ಎಲ್ಲರದು ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 528 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್? ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತಿಗೋ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಲೆಂತಿಗೋ ಲೆಕ್ಕ ಹೋದ್ರಿ. ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅನ್ನ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ? ಸರ್ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ನ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಈಸ್ 1 more than the twice of its breadth. First, let you take breadth is x. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಹೆಂಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಗಿಂತ 2ರಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ 1 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವ್ದು? ಲೆಂತ್. ನೀನ್ ಹೆಂಗದಿಯಲೆ? ನಾನು ಹಂಗಲ್ಲಲೆ, ಅವನಿದಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಅವನಿಗಿಂತ 2ರಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ 1 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು? ಲೆಂತ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅನ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ ಇದು ಯಾರಿಗಾರ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳ್ರಿ. x ಮೀಟರ್
ಯಾರಿಗಾರ ಡೌಟ್ ಇದೆಯೇನ್ರಮ್ಮ? ಅಯ್ಯೋ ಶೂನ್ಯ ದೆವ್ವಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀವು ಮಕ್ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ನಾವು 5:30ಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಅಂತ ನೀವು 4 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅದ್ ಯಾವ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂತ ಬೈಕಂತಿದ್ದೀರಾ? ನೋ ಸರ್. ದೀಕ್ಷಾ, ನಾನು ಈಗ 5:30 ನಮ್ಮಮ್ಮ ಟೀ ತಗೊಂಬಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಹೇಳಪ್ಪ ಪಾಪು ಪುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಎಬ್ಬರಿಸ್ತಿದ್ರು, ನೀವ್ ಈಗ ಎಬ್ಬರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತಾನ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೋ ಸರ್. ಓಕೆ ಬರ್ರಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಮ್ಮ, ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಂತ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಬ್ರೆಡ್ತ್ಗಿಂತ 2ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೀನಿ, +1 ಜಾಸ್ತಿ, 2ರಷ್ಟು +1 ಅಂತಾನೆ. ಈಗ ಲೆಂತ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಇರ್ತೀವಿ? ಲೆಂತ್ y meter. ಬ್ರೆಡ್ತ್ಗಿಂತ ಟ್ವೈಸ್ +1 ಮೋರ್. 1 ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಡಿಮೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. 1 ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ +1 ಮೀಟರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 2x + 1 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರಿಗಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಬ್ರೆಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ 2x + 1 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಂತ್ ಯಾಕೆ 2x + 1 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ಗಿಂತ 2ರಷ್ಟು +1 ಮೋರ್. 1 ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 1 ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ +1 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? ಲೆಂತ್ ಇಂಟು breadth. Length into breadth. What is the area of rectangle? 528 meters. 528. What is length? 2x plus 1 into x. So now we can shift LHS term to RHS, RHS to LHS. 2x plus 1 into x is equal to 528. So now write x into 2x, 2x square plus 1x minus 528 is equal to 0. Minus 528 is equal to 0. It is enough. Just you can form the quadratic equation and don't find the length and breadth. ಸರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು. ಸರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಕಂಡಿಡಿಯನ್ ಬರ್ರಿ ಈಗ. ಅದೇನ್ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೋದಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಬಾಣ PS ಸರ್ 4.1 ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಅರ್ಷಿತಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರಂ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರಂ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿರೋದು ಅವನು. ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೇಳವಾ? ಸರ್ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನ್ ಹೇಳೋದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನನಗ್ ಮಾಡ್ಸೋದ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರಂ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಹರ್ಷಿತಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರಂ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. PS ನೋಡ್ದ? ಎಸ್ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಸಾನಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ನನಗೆ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹುಳ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ. ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಚಾಯ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಬೇಡ ಸಾಕು ಸರ್, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಕು. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಕು. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ನೋಡಿದಿರಾ? ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ನೋಡಿದಿರಾ? ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ ಹರ್ಷಿತಾ. ಹರ್ಷಿತಾ, ನನಗೇನ್ ನೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹರ್ಷಿತಾ? ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಲೆಂತ್, x 2 into x plus 1 ಹಾಕಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹುಳ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹರ್ಷಿತಾ.
ಹಾ ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅನ್ನ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಟ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ that the breadth is x meter, length is twice the breadth plus one more. You can write 2x plus 1 into m. So now write the formula. Area of rectangle is equal to length into breadth. So area of rectangle is given 528. What is length? 2x plus 1. What is breadth? X. Now shift the total RHS terms to LHS. LHS terms to RHS. X into 2x, 2x square, x into 1, 1x, plus 528 ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ minus 528 is equal to 0. ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳಂತ್ರಿ. ಹರ್ಷಿತಾ, ವಾಗ್ದೇವಿನವರು ಎಸ್ ಸರ್. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಗನ, ನಾಳೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರಿಗಲ್ಲ, ನಿನಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಫಾರಮ್ ದಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಅರ್ಷಿತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ನೌ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? Yes sir. ಸರ್ ಸರ್ ಇದೇನವ? ಇದೀನಿ ಸರ್. ನೀನೇನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯವ? ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್. ಹೋಗಕ್ ರೆಡಿ ಬಿಡೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅದು ನಿಜ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳ ಅಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಹೆದರಿಕೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತಿರೋದು ಯಾರು? ನಯನ, ಅಲ್ಲ ಇವಳು ವಂಶಿ, ಆಮೇಲೆ ಚಿನ್ಮಯಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಇನ್ನ ಬನ್ನಿಕೋಡು, ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂತಿರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು. ನೀವೇನು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓದ್ತಿಲ್ಲ, ತಂಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೆದರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಹೋದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಯಾರು? ಸರ್ ಓದ್ಲಾ? ಓದೋ. The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಿಗೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ. ಕಾನ್ಸಿಗೇಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್. ಸೀರಿಯಲ್ ವೈಸ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಯಾವ ಸರ್? 6 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ, 6:30 ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ, 7 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ, 7:30 ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಒಂದೊಂದ್ ದಿವಸ ಒಂದೊಂದ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂದೊಂದ್ ಬರ್ತವೆ. ನಾವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತಿರಿ, 1 2 3 4 5, ಅದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ ನೀವ್ ಯಾರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಕೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸರ್. ನಮ್ಮನೆ ಮನೆ ನಮ್ ಟಿವಿ ಬರೋದು, ನಮ್ ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು 12 ಚಾನಲ್ ಸರ್, 12 ಸೀರಿಯಲ್ ಇರೋದು ಅಂತ ಬರ್ದಿರಿ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ ಬರ್ರಿ. ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ 5 6 7 8 9 10. ಸೊ ಒನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ. ಲೆಟ್ one consecutive CONSECUTIVE number x. one consecutive number ಯಾವುದು? x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? x plus 1.
plus 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 5 ಆದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ 1 ಜಾಸ್ತಿ ಹೌದಾ ಹೌದೇನ್ರಮ್ಮ Yes, sir. ಅದಕ್ಕಿಂತ 1 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ x plus 1 ಬರಿಬೋದಾ Yes, sir. ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಮ್ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇದೀರಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗ ನೀವು ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಾಗ ಅದೀರಾ No, sir. ಇದೀವಿ ಸರ್. ಆಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ Yes, sir. ಕತ್ಲಿಗೆರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಾ ಕತ್ಲಿಗೆರೆ ಟೀಮ್ Yes, sir. ಇದೀವಿ ಸರ್. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹರ್ಷಿತಾ ನಾವಿಬ್ರೇ ಇದೀವಿ ಇರೋದು ಸರ್. ಯಾರಿಲ್ಲ ಹರ್ಷು sir. ಹರ್ಷಿತಾ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲ ಸರ್ Sir, ಅವಳು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬರ್ರಿ ಈಗ ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ X X plus plus 1. one. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ Serial number first X. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗಿಂತ 1 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗಿಂತ 2 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ Yes, sir. ಹೌದೇನ್ರಮ್ಮ ಲೆಟ್ Yes, sir. ಅನದರ್ ನಂಬರ್ x plus 1 x plus 1 ಈಗ according to question 82 82 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? according to question clear the product of two consecutive numbers is ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟಮ್ಮ 306. 306. 306 of two consecutive numbers ಯಾವುದು x into x plus 1 is equal to 306. So now according to question means it means the product of these two consecutive number is equal to 306. So now it is clear. So now write x into x square x into 1 x plus 306 ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ minus 306. So now it is a quadratic equation. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಆಯ್ತಾ ಮಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಸಾಕ ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡೋಣ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಹತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ ಸರ್ ನಾನೇ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹರ್ಷಿತಾ ಏನೇ Sir. Sir, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ. ಇದು ಒಂಥರ 2 ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದಿರ್ತಾರಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನೀನು ಸರಿ. ಇದು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪ. ಅಡ್ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆ ಕಡೆಗೂ ಬೆಳಕಾಗಬಾರ್ದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳಕಾಗಬಾರ್ದು
ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಬಿಡು. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನಾಳೆಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಹೋಗೋಣ. ಇದೇನಾರ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Serial number. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ರಚನಾ ವಂದನ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ರಚನಾ ವಂದನ, ರಚನಾ ವಂದನ Sir. ಬಂದ್ರ? Yes, sir. ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ. ATQ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? According to question. ಹಾ, ಮತ್ ನೀವೇನಾರ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ. ನೀವ್ ಅಂತಾರಿಯ, ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ. ಆ PS ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು PS ಈ ಅಥಣಿ ಕಾಲೇಜ್ನವರು ರಚನಾ ವಂದನ ಅದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಅವ್ರು. ಸರ್ ವಂಶಿಯಿಂದನೇ ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿರೋದು. ಯಾರು? ವಂಶಿಕ. ಹಾ. ಅಲ್ಲ ಬರ್ಕಂದಂತ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ. ಸರ್ ಅವಳು ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಜಾಕಿದಾಡ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬರ್ರಮ್ಮ, ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ. ರಚನಾ ವಂದನ ಕೇಳ್ರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಚನಾ 1 2 3 4 5 ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ರಚನಾ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಈಗ ಇದು 2 ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ? 1. ಇದಂದ್ರೆ 2 + 1 ಬರಿಬೋದಾ? ಇದನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ 2 + 2 ಬರಿಬೋದು. ಇದನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 + 3. 2 + 3. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ ನ x ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ರಚನಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಗಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ನಂಬರ್, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 1 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ x + 1 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ದ ಅನದರ್ ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ x + 1. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಶನ್, ಇವೆರಡು ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 306 ಬರುತ್ತಂತೆ. According to the question, these two multiplying these two conjugated numbers, you got the product is 306. Therefore, I will write the same statement. So now multiply x into x, x square, x into 1x plus 306 minus 306 is equal to 0. This is a quadratic equation. Okay? Yes, sir. Any doubt idea?